السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو کے دو موضوعات ہیں. ایک تو ملکی سیاست جو بڑی تیزی سے تغیر پذیر ہے، بڑی تیزی سے چیزیں بدلتی نظر آ رہی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ہرگز نظر نہیں آ رہی. ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بلا رکھا ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا تعلق سیاستدانوں کی اس گروپ سے ہے، اس کھیپ سے ہے جنہوں نے اس دشت کی سیاحی کافی دیر سے کر رکھی ہے اور بڑے منجھے ہوئے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے سیاست کا، اقتدار کا گرم سرد دیکھ رکھا ہے. دوسرا موضوع ہمارا ہے ایک فلم. وہ فلم جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدنصیب فلم جو تیسرے دن بین کر دی گئی، حالانکہ وہ ایک ایسی فلم تھی جو ہر دل کی آواز تھی، لوگ دیکھنا چاہتے تھے. وہ فلم بہت معیاری تھی بطور فلم یا نہیں، وہ فلم ایک عظیم الشان پروڈکشن تھی یا نہیں، اس پر بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوگی. لیکن اس کا موضوع بہت شاندار تھا. اس کا موضوع وہ تھا جو ہر دل کی آواز ہے، جو ہر گھر میں آج کل ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ہے سیاستدانوں کی، سرکاری افسروں کی، ان کے عمال کی، ان کے ماتحتوں کی کرپشن اور اس ملک کی زبونحالی جو تیزی سے پیچھے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. ایک پہم بیک گیئر لگا ہوا ہے اسے. آج ہم گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، بہت مہربانی آپ تشریف لائیں. آپ کو ہم نے جب بھی سیاست میں، اقتدار میں، اپوزیشن میں دیکھا ہے، ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ دیکھا ہے. فرنٹ فٹ ہی نہیں، عام طور پہ آپ کریز سے 2 قدم باہر نکل کے بات کرتی ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا کوئی ٹاک شو ہو. آپ کو یاد ہوگا ٹاک شو میں بھی آپ سے بچ کے کوئی نہیں جاتا. تو آج کل یوں لگتا ہے جیسے آپ بیک فٹ پہ ہیں، بہت لو پروفائل ہے آپ کا. اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آفتاب صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بلایا، اور معذرت کرنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ سکپ کیا، نہ آ سکی. اور آج مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی ٹیم کا ایک ممبر ہوتے ہوئے یہاں بیٹھی ہوں. دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں سیاست میں فرنٹ فٹ پلیئر کے طور پہ کھیلا، اور یا چوکے مارے، چھکے مارے، یا بولڈ ہوئے. اور جب ایسے اگریسو پلیئر کو آپ ٹک ٹک پہ لگاتے ہیں تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آؤٹ ہونا ہے، تو اس گوگلی پہ آؤٹ ہونے کی بجائے، زیرو پہ آؤٹ ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ وہ اسٹیڈیم سے باہر بیٹھ کے، گراؤنڈ میں بیٹھ کے کھیلنے کی بجائے، یا گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے کھیلنے کی بجائے باہر بیٹھ کے اس میچ کو زیادہ انجوائے کرتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا چونکہ ایک بہت اگریسو رکن ہوتے ہوئے پارٹی کے اندر جو مفاہمت کی سیاست آئی، اس مفاہمت کی سیاست نے میرے جیسے جو لوگ تھے ان کو بہت زیادہ پولیٹیکلی ڈیمیج کیا. کہتے ہیں مفاہمت نے ہمارے سیاست کو تو کچھ نہیں دیا، سیاستدانوں کو بہت کچھ دیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ مفاہمت اس حد تک، مفاہمت جمہوریت میں ضروری ہے جہاں بینیفیشری آپ کا ورکر ہو، پارٹی ہو، یا اوورال ملک ہو. جہاں پہ مفاہمت ذاتیات کے مقام پہ چلی جائے تو پھر وہاں پہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اچھا جی، مکہ سے یاد آئی ایک تقریر، زرداری صاحب کی ایک تقریر تھی جس پہ آپ بہت ناراض ہوئیں. آپ نے ایک SMS بھی انہیں کیا تھا. دیکھیں، مجھے یہ مکہ سے یاد آئی بات. دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول رہا میاں برادران یا PMLN کے ساتھ، جو اوورال محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ایگزائل سے لے کے زرداری صاحب کی قید، مقدمے، جیلیں، جیالوں کے ساتھ جس قسم کی ناانصافیاں ہوئیں، تو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN حلیف نہیں ہو سکتے. ایک سیاسی حریف ہے، جب آپ ان کو حلیف بنائیں گے تو اس کا ریاکشن آتا ہے. جب رائیونڈ میں میری قیادت پہنچی اور جیالوں کے زخموں پہ جس طرح مرچیں لگیں اور جس طرح کی مسائل اور مشکلات، اور وہ ریاکشن آپ نے دیکھا کہ زخموں پہ نمک تو سنا تھا، زخموں پہ مرچیں. اس سے آپ انٹینسٹی ذرا دیکھیے کہ ان کے زخم دیکھیں نا، کیا دل سے بول رہی ہیں. کیا اچھی مثال. بلکہ ایک نیا محاورہ آج تخلیق ہو رہا ہے کہ زخموں پر مرچ پاشی. اور سب سے اہم اس میں چیز جو ہے کہ جو جس SMS کا آپ ذکر کر رہے ہیں،
میرا یہ SMS تھا کہ بھی اگر آپ مفاہمت کی سیاست کی طرف جائیں گے تو میں آپ کی صف کا آخری کھلاڑی ہوں گی، اور اگر آپ مزاحمت کی سیاست پہ جائیں گے، کیونکہ ہم ایک اپوزیشن ہے، ہم نے الیکشن لوز کیا ہے، ہم ایک اپوزیشن جماعت ہے، اور ہمیں اپنی اپوزیشن جماعت کے طور پہ ایک مثبت کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم اس مزاحمتی رول سے مفاہمت کے رول میں جائیں گے تو پھر میں آخری کھلاڑی ہوں. مزاحمت آپ شروع کریں گے تو ایک ادنا سپاہی اور ورکر کے طور پہ اگلے مورچے پہ کھڑی، پھر اسی طرح اگریسو ڈیفنس بھی کروں گی اور پارٹی کو جس حد تک ہو سکے پچھلے سال ریسکیو کرنے کی کوشش کروں گی. انہی دنوں پچھلے سال زرداری صاحب نے جب کہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، تو وہ اداروں کو بھی بڑی دھمکی آمیز ایک وہ لہجہ تھا. میرا خیال بعد میں کسی حد تک اس پہ پشیمان بھی تھے وہ. تو آپ نے اپنی ریزنٹمنٹ اور اپنا ریئیکشن رجسٹر کروایا تھا؟ جی آف کورس کیا تھا، کیونکہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس وقت تو انہوں نے آپ کے SMS پہ کیا کہا؟ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو ہے ہمیں جو ہم ڈیسیژن لے رہے ہیں یا سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کو انشور کرنا ہے، ڈیموکریٹک سٹرکچر کو سٹرونگ کرنا ہے، اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں انہوں نے اکٹھا آنا ہے. اچھا جی، ان کی ڈیموکریٹک فورسز کے حوالے سے آپ ان کی وزیر بھی رہی ہیں، وزیر اطلاعات بھی رہی ہیں. ذرا ڈیموکریسی کا یہ روشن پہلو بھی دیکھیے کہ ہمارے دوست نے، میری عاشر عظیم صاحب سے آج پہلی ملاقات ہے، جب میں دوست کہہ رہا ہوں تو ہر روشن خیال شخص ہمارا دوست ہے جس نے میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اس ملک کی رفاہ، اس قوم کی اصلاح کی کوشش کی. انہوں نے ایک فلم بنائی، اس کو سب سے پہلے تو بین کیا سائیں سرکار نے. اس وقت ان کی جمہوریت پسندی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اور پھر فوراً ان کو بلکہ ان کی تصحیح کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ جی ہم پورے ملک میں اس کو بین کر رہے ہیں. جناب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی فلم جب بین ہوئی تو سچ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنا فائدہ فلم چلنے سے ہو سکتا تھا جتنا بین ہو کے ہوا؟ میرا خیال ہے اب چلے تو فائدہ ہوگا، ورنہ بین میں تو نقصان ہو رہا ہے. بین مستقل نہیں ہوا کرتے حضور والا. آپ کو بابا کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی بن گیا. یہ غلطی آپ کی ہے. اچھا جی، اور میں اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں جی. دیکھیے آئی تھنک دیٹس ایکچولی ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، بیکاز آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر کہیں کہ جی دیکھیے ہم نے آپ پہ بڑا احسان کیا. میری فلم کی بین ہونے سے پہلے IMDb ریٹنگ 9.2 تھی. ٹھیک ہے، سو فلم سکسیسفلی سینماز میں 3 ہفتے چلنے کے بعد بین کی گئی، اور سینما والا جو ہے وہ 3 ہفتے چلی؟ جی 3 ہفتے چلی. اچھا 3. تو میں نے کہلی کی. میں اپنے آپ کو صرف اس لیے بری ذمہ کہتا ہوں کہ چونکہ 3 دن کے بعد ہی یہ معاملہ ہو گیا تھا. اچھا، اور ہم فین کے ساتھ چلے، اور سینما والے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے سینما والا کے پاس بڑی پیرشبل کموڈٹی ہوتی ہے اس کی سیٹ. جی جی. تو سینما میں اگر فلم ٹھیک نہ چل رہی ہو تو سینما والا فوراً اتار دیتا. آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ فین کے مقابلے میں ہے، وہ بڑی پتھیٹک فلم تھی. جی بٹ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ انڈین فلم جب بھی آئے اور شاہ رخ خان کی فلم آئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پاکستانی تمام فلمز کو مارجنلائز کر دیتے ہیں. بزنس آج بھی وہ بہت کر گیا. جی تو سو وی ور ڈوئنگ ویل، اینڈ آف کورس دیکھیے اگر ایک فلم اچھا نہ چل رہی ہو تو پھر اسے بین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس نے ویسے ہی اتر جانا. ٹھیک ہے. تو 3 ہفتے بعد بھی حکومت کو اسے بین کرنا پڑا. دیٹ اسپیکس فار دا سکسیس آف دا فلم اٹسیلف. بٹ یقیناً دیکھیے فلم سے ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے رائٹر میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا. میں 3 چیزیں شاید ہر ڈائریکٹر یا ایکٹر حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک تو جو وہ میسج دینا چاہتا ہے وہ کراس ہوا کہ نہیں. آئی تھنک کہ بائی بیننگ دا فلم جو میں فلم میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ریالٹی میں زیادہ کراس ہوا، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیز پیپل. مے بی دس از ناٹ واٹ دے وانٹیڈ، بٹ جو چیز میں فلم پہ اتنے مؤثر طریقے سے نہیں شاید کہہ پا رہا تھا وہ اب گھر گھر میسج. اچھا نہیں، آپ کی ٹائمنگ خوب تھی. ایک ایسی کنٹروورشل، ایک ایسی چیز جو ان سب کو رگید رہی ہو، سیاستدانوں کو خاص طور پہ. آپ پیناما لیکس کا انتظار کرتے رہے اتنی دیر تک؟ دیکھیے فلم 24 گھنٹے میں بننے والی چیز تو ہے نہیں، اور پاناما لیکس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پاکستان سے اوریجنیٹ کر رہی ہو تو انٹرنیشنلی اوریجنیٹ کی.
ہم نے فلم بنانی شروع کی تھی اپریل 2014 میں. اچھا. اور ہم چونکہ ہمارا سبجیکٹ پیٹریٹزم تھا تو ہم 14 اگست 2015 ہم نے ٹارگٹ کیا تھا فلم لانچ کرنے کے لیے, لیکن ہم نہیں وہ ڈیٹ میٹ کر سکے. پھر ہم نے 23 مارچ سوچا اور ہم نے 23 مارچ اناؤنس کر دی, لیکن پھر T20 تھا تو ہمیں سب نے یہ ایڈوائس کی کہ T20 پہ آپ فلم نہ چلائیں. سو 3 اپریل کو T20 ختم ہوا. اچھا جی, بریک آنے والی ہے اور بریک کے بعد ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن مجھے جاتے جاتے یہ بتائیے کہ سی ایم کا لفظ کہا گیا تھا کہ وہ نکال دیں تو پھر ٹھیک ہے, تو ایسی کیا امر مانے کیا تھا کہ سی ایم نکال دیتے؟ میں تو کہتا ہوں سی ایم کو ویسے ہی نکال دیتے, آپ سندھ سے نکال دیتے, کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ میں واقعی ایسے یہ مجھ سے یہ فکرہ سرزد ہوا ہے, یقین کیجئے کوئی اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا, تو سی ایم کا لفظ نکال اسے چلے آپ آئی اتھو کامیڈی بھی تسی کرنی ہے, گلاں بھی تسی کرنی ہے, ایسے ٹکا دے سے بیٹھے ہیں کوئی سان بھی موقع دیو اسے کی گل کریے, کوئی ایسے لوگوں نے سان دے ایسے نہیں کرتے. اچھا جی, ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, گفتگو ہو رہی تھی فلم مالک سے متعلق. ہم عاشر عظیم صاحب کی طرف پھر جاتے ہیں کہ آپ کو اگر کورٹ سے ریلیف مل جائے, جو انشاءاللہ آپ کو ملنی چاہیے, کیونکہ میری انفارمیشن کے تحت جس قانون کے مطابق انہوں نے بین کیا ہے وہ اب اٹ از نو لانگر دیئر. یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ فیڈرل سبجیکٹ ہی نہیں رہا. لیکن وداؤٹ گوئنگ انٹو دی لیگل نائسٹیز, آپ کیا پراسپیکٹس دیکھتے ہیں کہ کوئی منافع کما لے گی اب؟ آفتاب صاحب, ہمیں آلریڈی بہت سخت ڈیمیج اس سینس میں ہو چکا ہے, کیونکہ اگر ابھی بھی ہمیں ریلیف ملتی ہے تو اب آگے رمضان آ رہا ہے, اس کے بعد عید پہ میجر دوسری فلمز لانچ ہو رہی ہیں, اور پاکستان میں ٹوٹل 46 سینماز ہیں. سو اب ہماری فلم اپنی جگہ پہنچ نہیں پائے گی. یہ وزیر اطلاعات صاحبہ ہمارے پاس تشریف رکھتی ہیں. آپ کی حکومت میں اگر یہ سلسلہ ہوتا اور آپ وزیر اطلاعات تب بھی ہوتی تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو یہ ٹالرنس کا ایشو ہے, اور آپ کے سامنے رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنی چلایا. جی جی جی. اور کوئی ایسا چینل نہیں تھا جس میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ایون روز مجھے جس انداز سے بھی پورٹریٹ ہوتے رہے. دیکھیں, جو لیڈرشپ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ, کون سا سبجیکٹ, کون سا ٹاپک اور کون سا ایسا ایکشن ہوگا. اگر ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں, اگر گھوم گھما کے ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس سسٹم کو ہم نے جھونکے بن کے چوسنا ہے, تو اگر اس کی ریفلیکشن معاشرے کے اندر ہونے والی تباہی کی ایک ریفلیکشن کسی مووی میں آ جاتی ہے, تو یقیناً وہ سینما گھر کے اندر جس طرح کی انہوں نے پکچر دی کہ لوگ گئے, دیکھا اس کو, تو یہ گورنمنٹ کے لیے چیلنج نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میری پارٹی, میری گورنمنٹ, جس نے ہمیشہ ایک انلائٹنڈ, ماڈریٹ, پروگریسو فیس کو پروموٹ کیا ہے, اور بدترین جو آپ کی مخالفت تھی اس کو بھی ابزارب کیا ہے, اور ہر طرح کی تذلیل کو اس انداز سے اس کو اون کیا کہ بھی اس سے اگر دوسرے کو سپیس ملتی ہے یا وہ خوش ہوتا ہے, تو یہ ایک ون آف دی کلچرل جو ہمارا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچرل شیئرنگ رہی ہے مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی میں. تو اس میں چیف منسٹر آف سندھ کا ریاکشن یقیناً اس کو جو آپ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی دار کٹاؤن نہیں آیا. کیا مخبری لے لوں؟ ہاں جی, آپ سے فی الحال مخبری ہم نے لینی نہیں. کیوں؟ آپ گراؤنڈڈ ہیں. کیوں جی, میں کی فٹ بال کھا گیا کہ آپ اس لیے گراؤنڈڈ ہیں, آپ اس لیے گراؤنڈڈ ہیں کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک مخبری دی تھی کرنل صوبہ صادق سے متعلق کہ جی نیب میں ان کے خلاف بڑی لمبی چوڑی انکوائری چل رہی ہے. جی, ہم نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے تو تردید کر دی. اچھا جی, ایک پناما لی گل من گیا نہیں, ایک تردید نہیں کر رہا. اچھا میں نے انجی لگے میں نائگرمنٹ خسرو ٹو گل کریں گے. اسی بھی پی ٹی آئی والے ساڈا بھی کوئی حق ہے. آپ کا کس بات پہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آشر صاحب تہاڈی فلم تو ہن بین ہو گئی, ہن اللہ مالک ہے. ہاں جی, چپ کر لے, یہ نکالے ہو لینتے بابے دی. مینوں یہ دسو کہ نواز شریف من گئے؟ جی نہیں, تردید نہیں کر رہے. جی جی تردید کر رہے ہیں. علیم خان من گئے؟ انہوں نے بھی تردید کا, سارے تردید کرتے ہیں, لیکن
आप फिलहाल ग्राउंडेड है, अगर कोई मुखबरी देनी हुई तो मैं ही दे दूंगा। ਵਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। चेक्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी मुखबरी इन्होंने खाम खा मुझे प्रॉम्प्ट कर दिया है। जी आप लें। मैं ये ये दाढ़ का कह रहे हैं ना, तो उनको वो खिदमात मैं हाँ दे जी, सकती दाढ़ की खिदमत के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं और कोई कुछ चार्ज नहीं करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तरस हैं। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਹੂਪੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये बड़ा पुराना जो मैंने इस मुल्क में पहले सांगले जाते थे, शुक्र है ये जरा पूरा कह दिया। ਬਾਕੀ ਫਰਦੌਸ जी जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ अच्छा ये वैसे मजाक में कह रहे हैं, आपकी अफवाहें चल रही हैं कि आप पीटीआई में, लेकिन इस पे मैं फिर आऊंगा। मैंने चूंकि मैं मुखबरी का बटन ऑन कर चुका हूं। जी। मेरी मुखबरी जो है ना, वो थोड़ी सी मुखबरी नहीं, खबर है कि वो इदारे जो बहुत मैटर करते हैं, वो इदारे जिनकी तरफ लोग आज देख रहे हैं कि टेररिज्म के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, मुल्की और बैरूनी, वो हमें हमारी मदद के लिए, हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने ठीक समझा है कि इस मुल्क को जो चीज घुन की तरह खाई जा रही है वो करप्शन है, इसके खिलाफ लड़ना भी जिहाद है। एक फहरिस्त फराहम की गई है हमारी सियासी हुकूमत को, और ये फहरिस्त आई है उधर से कि ये करप्ट अनासर हैं, इनकी बेखनी कीजिए, इनको पकड़िए, इनके ऊपर मामलात कीजिए। ये सरकारी अफसर भी इनमें शामिल हैं, इनमें चंद चहेते सियासतदान भी शामिल हैं। फिरदौस आपा, ये आपके लिए मैं खबर दे रहा हूं एक, कि इनके बारे में कोई मतलब है सोचे समझे, सोचे बगैर इनके खिलाफ तहकीकात शुरू कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इट वुड बी टू लेट। फिर एक इसमें मौका खड़ा हो जाए। एक और ऐड भी कर रहे हैं ना कि जो फैसिलिटेटर हैं दहशतगर्दों के, हाँ, वो भी। फाइनेंसर हैं पंजाब के अंदर, वो भी उस लिस्ट में शामिल हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर ही नहीं, पूरे मुल्क में जहां उस तो ऑलरेडी। अच्छा, अब आप इस तरह की ये होती है बात, आप खाम खा वो जो है ना बेचारे कर्नल सूबा सादिक पे चढ़ दौड़े थे आप। अच्छा जी मॉनिटर साहब, आफ्ताब साहब, कौसरी एक पार्टी बना रही है, मैं उस पार्टी च शामिल हाँ। अच्छा, वैसे कौसरी का ताल्लुक किस जमात से है बाय द वे? मियां नवाज शरीफ ना लो। मियां नवाज से तुम नहीं चाहती कि एहतसाब हो? क्यों नहीं चाहती? सब तो पहला मैं एहतसाब से तैयार हाँ। पनामा लीक्स मेरा एहतसाब होना चाहिए, मेरे को पूछो। अच्छा, ये एक अजीबो गरीब बात है, खाम खा आपसे किसी ने पूछा भी नहीं और हर कोई पेश कर रहा है जी पनामा लीक्स में मेरा सबसे पहले। तेरे को की हिसाब, तेरे को 250-300 निकलना सारा। मेरा एहतसाब करो मेरा। खान साहब ने की, आशर साहब ਤੁਹਾਡੀ फिल्म ਦੇ ਉੱਤੇ गौर पाया है, पूरी कौम कह रही है कि मालिक फिल्म चलनी चाहिए। अच्छा, खान साहब यही बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब को कल एक दोस्त ने मशवरा दिया है कि फिल्में जो है ना उन्हें डिस्कस करने के लिए और फोरम है, वो हम मौजूद है ना। खान साहब बड़े लेवल की बात करें, सियासी बात करें, इनकलाब की तब्दीली की बात करें। अच्छा जी, हमारे पास वी हैव लॉट्स ऑफ इन हाउस चैलेंजर्स टुडे। एनी चैलेंजर फ्रॉम द फ्रंट रो? आप ये मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, पहले आप फ्रंट रो वाले जो है ना चैलेंज कीजिए जी नसीर भाई को। आपको माइक ही नहीं मिल रहा, अल्लाह करे माइक ठीक हो। गाओ भाई, यही रहा। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बहुत ही खूबसूरत गाना रफी और आशा का, लेकिन दूसरा मिसरा आपसे उठाया नहीं गया। जी जनाब। अब आते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है प्यार का सागर, मुसीकार थे रवि। चलो अब सो जाओ। पुरानी बतख। अच्छा, ये हनी अलबेला वाला काम तुम कर रहे हो? सर आजकल मैं ही हो बने। अनिल बेला भी पीटीआई च आ गया। तुम सुनाओ दुम्बाजी की हाल है? साडे नाल कोई गल करो, असे इत्थे बैठे आ। अभी की तो थी आप। सियासत, मुल्क च तब्दीली, बदलाव मैं लेके आवांगी। अच्छा, तुम्हारी पार्टी पे बहुत बुरे दिन है, इस तरह ऊंची आवाज में तुम बात नहीं कर सकती। अल्लाह उन्हां ते खैर करे, मैं जो हगी हां एहतसाब वास्ते मैं पेश करनी आ। तुम मियां साहब से कहो वो स्टेप डाउन कर दें, उनकी जगह तुम आ जाओ। हाय अल्लाह करे मियां जी, वैसे आजकल उन्हां दी तबीयत ठीक नहीं, टेंशन च रहिंदे ने। अच्छा, इन्हों पता शता कोई नहीं है? पनामा नु कोई आइसक्रीम समझ रही है।
ਐਡੀ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਔਰੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਲਾਰੋ ਬਾਹਰ बैठा अच्छा जी, हम इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनोज रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म प्यासा से, गुरु दत्त की शानदार फिल्मों में से एक थी। ये एस.डी. बर्मन की सदाबहार कंपोजिशन है, गाया हेमंत कुमार ने। पेश करने जा रहे हैं शकील जी। जनाब। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, के बोझ को दूना कर गया जो गमखार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम सो बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।
जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ब्रावो, ब्रावो। माय सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स शकील साहब। मैं समझता हूं कि हेमंत के साथ इंसाफ पाकिस्तान में कम से कम कोई शकील से बढ़कर नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा आपका स्कोप और कैनवस लिमिटेड हो जाता है, लेकिन हेमंत के साथ इंसाफ करना बजाते खुद एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा जनाब, ब्रेक के दौरान गुफ्तगू हो रही थी तो आशिर अजीम साहब ने एक दिलचस्प हवाला दिया फिल्म मेकिंग के हवाले से, फिल्म के हवाले से, कि फिल्म को लोग एंटरटेनमेंट समझते हैं। फिल्म इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। फिल्म के साथ आप लोगों की सोच बदल सकते हैं, फिल्म के साथ अपना सॉफ्ट इमेज उजागर कर सकते हैं, फिल्म के साथ आप प्रोपेगेंडा करके दूसरे पे अपनी धाक बिठा सकते हैं। हमने फिल्म को नाच गाना और सिर्फ एंटरटेनमेंट का वो एक हिस्सा बना रखा है। और साथ ही इन्होंने मिसाल कोरिया की भी दी। सर मैं चाहता हूं कि जरा ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। कोरिया में जी 1994 में, जरा ऊंची बोलिए, वो पछवाड़े में बैठा जो चक वो भी सुने। कोरिया में 1994 में जब उनके प्रेसिडेंट किम यंग सैम थे तो उनकी जो प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी कमेटी थी उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को बताया कि साउथ कोरिया साल की 1.5 मिलियन गाड़ियां एक्सपोर्ट करता था। तो उन्होंने बताया कि जी जो जुरासिक पार्क की एक सीडी आती है वो उतना रेवेन्यू कमा लेती है जितनी आप 1.5 मिलियन गाड़ियों से कमाते हैं। वाह। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है 1.5 मिलियन गाड़ियां बनाने में, उससे 1/10 और 100th इंडिया देखिए, इंडिया 25 बिलियन डॉलर्स की इंडिया की फिल्म की इंडस्ट्री है। फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वी मस्ट टेक फिल्म मेकिंग वेरी वेरी सीरियसली, और it has the potential to tremendously add to our economy, and especially because Urdu/Hindi is the second most spoken language in the world. South Korea को तो वो advantage नहीं है जो हमें है, and we are the only country which can challenge India or take significant market share in this industry. बिल्कुल। So we have to take it very seriously, and the other thing that I would like to say about banning of my film is the manner in which it has been banned. I feel जी के You have got 30 seconds for that. जी सर, I feel के देखिए गवर्नमेंट सरकार पंजाबी च या उर्दू च गल कर ले, मेनू सही समझ नहीं आ रही। अच्छा, जब भी तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ बात होने लगती है तुम बीच में रखनांदाजी करती हो, खामोश रहो जी। देखिए हुकूमत ने एक अदारा फॉर्म किया होता है या सिस्टम्स होते हैं कि जी ये वॉचडॉग है इस काम के लिए। ठीक। मेरी फिल्म के लिए जो आपने अदारे कायम किए हुए थे, तीनों सेंसर बोर्ड्स में उनके पास गया हूं, उन्होंने मेरी फिल्म को अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेशन दी है। तो आपके मुकर्रर करदा अदारों ने मुझे थ्रू किया। 3 हफ्ते चलने के बाद अचानक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जब कहते हैं कि जिसको बंद कर दो, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज डिक्टेशन, दिस इज डिक्टेशन। Just because you can do it, and I'm saying you don't have a legal right to do it, because जिस अदारे का काम था उसको अब आप डंडा करवा के ये करवा रहे हैं, तो आप जाती कर रहे हैं। अच्छा, डंडा करवाना इस खूब। सर जिया दौर के बाद पहली मूवी है जी, जो क्या बैन कह रही हैं आप? जिया दौर के बाद पहली मूवी है जो बैन की हाँ, गई। ये बड़ा एक अहम फैक्ट है कि जिया दौर में तो ये बड़ी रोज की बात होती थी, लेकिन ये बड़ी अहम बात है। इस हवाले से भी आपका चले नाम एक कम से कम यादगार रहेगा। लेकिन आई एम श्योर जितनी तशहीर हो चुकी है आप इससे पैसा जरूर बनाएंगे किसी न किसी तरह, चाहे बसों में चलाकर बनाए, आप बनाएंगे जरूर। अच्छा जनाब, वो चैलेंजर्स जिनके साथ जिन्हें हम नहीं अकोमोडेट कर सके, भैया आप परना तोलें ब्रेक के बाद। खुद रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, हमारा आखिरी सेगमेंट है शो का और ये ज्यादातर इट बिलोंग्स टू आवर चैलेंजर्स टू नसीर भाई। हमारे साथ चलें, पहले आप चैलेंज कर लें क्योंकि दूसरी मर्तबा मैं आपसे माइक नहीं लूंगा। गो अहेड सर। कोरे कागज का था मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, ये वो गाना? यस, लिख दिया नाम इस पे तेरा। मुझे आप किसी की कसम डाल दें, ये गाना वो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानूंगा, आप मुसर हैं, ये आपने उसकी कंपोजिशन चेंज कर दिया है। फिर हमारी एजुकेशन के लिए दोबारा सुनाइए। कोरा कागज था मन मेरा, कोरा लिख दिया इस पे नाम तेरा। असल तो सिंगर नहीं है, डांसर ने।
वैसे कमाल किया आपने, कमाल किया है। जी नसीर भाई। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है आराधना। मूसीकार थे S.T. बर्मन। आजा मेरी गोदी में आजा। और बहुत ही शानदार गाना, बहुत ही शानदार गाना, जिसको आपने पाश करने की सरतोड़ कोशिश की। अच्छा जनाब, हमारे साथ एक चैलेंजर हैं फ्रॉम गुजरांवाला, पहलवानों के देश से दानिश साहब। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। दानिश साहब गो अहेड। सर मेरे पास नसीर भाई के लिए चैलेंज है जी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझे। वाह 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 वाह। दानिश भाई, जिस तरह उस्ताद नासिक को पहलवान सुखन कहते हैं, मैं आपको पहलवान सिंगर्स कहूंगा कि आप कमाल के सिंगर हैं। और पहलवानों के शहर से मजा आ गया, शाहजोरों के शहर से बहुत ही सुरीले आप। जी। फिल्म का नाम है जंगली। ये गाना लता मंगेशकर ने भी गाया, मोहम्मद रफी ने भी गाया, मूसीकार थे शंकर जयकिशन। चलो ठीक है। अच्छा जनाब, हम लगे हाथों चैलेंज भी लेंगे फिरदौस आपा आपसे, और उससे पहले वो जो सियासी गुफ्तगू आप कर रही थी, प्लीज उसे कंटिन्यू कर दें, कंक्लूड कर दें कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। और खास तौर पे एक बात जो ज़हन में आती है कि आप ही की पार्टी की तरफ से इनिशिएट हो रहा है मामला कि नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना चाहिए। आपको आने वाले दिनों में सियासी सिनारियो क्या नजर आता है? देखिए, मुझे अगर ये सिचुएशन यही रही और मियाँ साहब इसी तरह जिद और हटदर्मी पे कायम रहे और वही उनका रवायती रवैया के खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कि जब ऐसे चैलेंजेस उनकी जात पे आते हैं तो वो अकेले नहीं जाते, हमेशा सिस्टम को साथ लेके चलते हैं। तो अगर को साथ लेके चलते हैं और वो अकेले नहीं जाते। अच्छा, तो इस दफा भी जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, मियाँ साहब ने ये तहैया किया है कि जिसमें वो है वो जमहूरियत है, अगर वो अंदर से माइनस हो जाते हैं तो जमहूरियत को भी नहीं रहना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हालात अगर सियासी जमातों ने सियासी क्या कहती है उनकी ना संभाले तो यकीनन फिर कुछ और संभालने वाले जो है उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी। अल्लाह ना करे कुछ ऐसे मामला आप तो डराना शुरू हो गए हैं। नहीं, डराना नहीं, ये डरना तो आपके चैलेंज पे था कि आप जब गाएंगे तब हम डरेंगे, लेकिन नहीं, आपने पहले डरावनी बात कर दी। जरा बिलावल की, चलते चलते बिलावल की क़यादत पर कोई। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वो दिया है, उसको जलाना है और वो दीप जलेंगे तो रोशनी होनी है। यही चिराग जलेंगे तो यही चिराग जलेंगे। एक 0 मीटर लीडरशिप। सबसे पहले अभी ये है कि हमारे नसीर भाई की तरह उन चिरागों में शहीदों का लहू तो शामिल है, लेकिन वो जलाने वाली जो माचिस की तीली है ना, वो किसी ना किसी की जेब में है, कोई इधर से कोई उधर से। अब जेब का रेफरेंस आप दे रही है, मुझे कोई और याद आने लग जाएगा। पहले आपने रेफरेंस दिया, मुझे वही याद आ गए। जरा चैलेंज कीजिए, प्रोग्राम आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। जी, गा के मुझसे चैलेंज नहीं होता। नहीं, गा के तो हमारा उस्लूब यही है, हमारा फॉर्मेट यही है, और आप तो बेबाक हैं माशाल्लाह। गो अहेड प्लीज। मुश्किल काम है, लेकिन ये चैलेंज समझ के चैलेंज। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। दिस इज द रियल फिरदौस आशिक अवान। गो अहेड जी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, बल्हा मुझसे ले लो मेरी जवान। बाजी तो नाम तो आया नहीं पनामा लीग मगर मुझको लौटा दो बचपन का। ये गाना ये गैर 80 के बाद का है और गैर फिल्मी है। गैर फिल्मी है और जगजीत है। हाँ जी, जगजीत, काफी सारी चीजें तो हमने बता दी। आशिर भाई, क्योंकि आप सुरीले बहुत हैं, ये मुझे पता है। ये इनको नहीं पता होगा। अच्छा चले, लेकिन 80 से पहले 50 के बाद और थोड़ा सा भी पॉपुलर हुआ तो ये मैं चैलेंज करता हूँ कि 80 से पीछे होना चाहिए। जी सर, 80 से पीछे। 80 के बाद वाले गाने तो ही वॉज आउट ऑफ बिजनेस एक्चुअली इन 1980। ये रिकॉर्डिस्ट थे पहले। तो याद कर रहा मैं तो नच लेना। अगले जलसे में नचना, चुप हो जाओ जी।
हाशर भैन छेती करो ये चांद हो इस पे आपने प्रॉब्लम कर नहीं वो मैं तो कुछ और नहीं सारा मुश्किल। अच्छा आप बेटी के बाद मैं तो लेटेस्ट आने लगा था तो इसलिए ये बहरहाल बहुत खूबसूरत गाना है, चैलेंज करे ना करे मैं वैसे ही सुना दे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। वाह वाह। न ये चांद होगा। परवेज रशीद साहब, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मे बी इट्स अ मैसेज फॉर यू, ट्राई टू बी कंसिडरेट सर। ये बड़ा खूबसूरत गाना है, एक नौजवान ने एक खूबसूरत फिल्म बनाई है, ऐसे ही उसको खामखा बर्बाद ना करें। जी जनाब। ये गाना हेमंत कुमार ने भी गाया, गीता दत्त ने भी गाया, फिल्म का नाम था शर्त। सर देख लें क्या बात है। ले जनाब एक और चैलेंजर जो बहुत, ले आप सारे माशाल्लाह बेसब्री में बैठे हैं और हमारे पास आखिरी 35 सेकंड 40 सेकंड। अच्छा जी एक गाए ना दोनों, अच्छा दोनों गा देंगे, वो दोनों को पकड़ लेंगे। चमन के फूल भी तुझे को गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। बहुत सुरीले हैं जी, बहुत सुरीले हैं। अंदाजा करें मैंने 7 तबले की साथ लीड भी बजा दी जी। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है शिकारी, मूसीकार थे जीएस कोहली। शिकारी कोहली की लाजवाब फिल्मों में से एक, जिसका गाना है तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, कमाल का गाना। जी जनाब। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ, चैन कहाँ है। जी जल्दी से जनाब। आवाज है लता